to the divine versions of our beloved Brahma Baba and Mama. 브라마 바바와 Shiv Shakti Mama 마마의 was constantly moving forward at every step. 이야기, 시브샥티 군대가 According to the 끊임없이 travel plan, 앞으로 suddenly 전진해 나간 Mama's 이야기를 health started to have more 들어보겠습니다. critical problems. 그러다가 마마가 As 갑자기 좀 Mama 더 심각한 took 문제를 leave 갖게 from the 되었고, 그래서 Kanpur hospital 의사들이 to the Mumbai 마마에게 hospital 캄푸르 for 병원에서 further 뭄바이 treatment. 병원으로 가서 더 치료를 받도록 그렇게 권했습니다. While Mama was admitted at the Mumbai 마마가 hospital, 뭄바이 many 병원에 souls of the 입원했을 hospital 때 병원에 started to 있었던 많은 experience 영혼들이 divine presence. 신성한 존재를 Other 경험하기 patients 시작했습니다. started to feel healing 다른 power. 환자들은 자기 All 주변에서 nurses, 치유력을 경험하기 doctors, and 시작했습니다. 모든 visitors were 간호사들과 의사 naturally 그리고 attracted 방문자들이 to Mama's room. 자연스럽게 마마의 방에 끌렸습니다. Looking at Mama's lightness, 마마의 the 가벼움을 doctor 보면서 decided 의사들은 to discharge Mama 마마를 instead, 병원에서 as he 퇴원시키기로 thought 결정을 that 했습니다. she had now fully 왜냐하면 recovered. 마마가 완전히 However, 회복을 했다고 the 생각했기 drama had different 때문이었습니다. plans. 그러나 드라마의 계획은 다른 것이었습니다. As she arrived back to Madhuban, 마마가 마두반에 many souls 돌아왔을 started 때 to 많은 visit 영혼들이 마마를 and 방문하러 오기 experience her 시작했고 motherly love. 마마의 어머니 같은 사랑을, 어머니의 사랑을 Needless to 경험하기 say 시작했습니다. that the days 많은 spent 이들이 praying at the temples 우리가 사원에 had 가서 now become alive 기도를 in 해왔던 front of 그 us. 여신이 이제 우리 앞에 They 살아서 나와 honored 있다라고 Mother 말했습니다. 그들은 in 오 between 어머니, 오 expressions. 어머니, 어머니라고 마마가 클래스를 하는 중간에 In 말하곤 such 했습니다. divine love, 모든 이가 마마의 그런 어머니의 사랑에 완전히 넋을 잃었습니다. Mama's 그러다가 health started 갑자기 to reach 마마의 its 건강이 extreme condition one day. 다시 극심한 Whenever 상태에 doctor came for 이르게 a checkup, 되었습니다. he mentioned 의사가 in clear 검진을 words 하러 왔을 that 때 의사는 Mama would need 명확하게 a few more days 마마가 left in 이제 몸 Mumbai. 안에서 며칠밖에 더 살 수 Shiv Baba 없다라고 also 명확하게 말을 said 했습니다. that 시브 Mama's 바바도 part of 또한 his 이 corporeal body 육신의 몸 was 안에서의 now 마마의 nearing its 역할은 이제 completion. 끝나고 있다라고 Mama said with 말씀하셨습니다. such trust that 바바는 Mama has 완전한 reached such 신뢰, 믿음을 elevated 가지고 stage 마마가 이런 even 고귀한 단계에 after 도달했기 hearing this 때문에 news, she did not 이 fluctuate 소식을 at all. 듣고도 전혀 흔들림이 없을 정도로 그런 단계에 이르렀다라고 바바가 After hearing 말하셨습니다. this message, 이 Brahma, 메시지를 듣고서 브람마 also standing 바바도 firm in 또한 his faith and 그의 careful with 믿음의 his 확고함을 awareness, 유지했고 태도의 no 의식의 그 child experienced 태평함을 any 가졌습니다. fluctuation 어떤 in Mama 자녀도 and Baba's 마마나 face. 바바의 얼굴에서 전혀 흔들림, 요동하는 기색을 Indirectly, 경험하지 못했습니다. Baba stated to 간접적으로 mention in his letters 바바는 that children from 그가 other 쓴 centers 편지에서 should 다른 센터에 contact 있는 Baba and 자녀들이 Mama in 바바와 Madhuban. 마마를 마두반에 와서 방문을 하도록 Baba 언급하기 had 시작했습니다. arranged an amplifier in 바바는 Mama's room 마마의 so she 방에서 could continue 확성기를 to hear 통해서 Baba's Murli 어, on daily basis. 그 바바의 멀리를 Despite 매일매일 knowing 들을 that 수 she has 있도록 해 reached her 주었습니다. final moments, 마마는 Mama 자신의 마지막 continued to 순간에 keep regular 도달했다는 and 걸 알고 constant 있었음에도 불구하고 practice. 계속해서 Mama 규칙적이고 truly 한결같이 remained 노력을 fearless and 계속했습니다. carefree 마마는 to live her 진정으로 final days. 두려움이 없이 그 마지막 시간을 태평하게 보냈습니다. 자가담바 마마 사라스와티 남들을 자신의 유혹의 불길 속에 불길을 일으키는 자, 그리고 지식의 물동이로 치장된 그런 지각을 가진 자, 그리고 사랑을 퍼부어주는 부드러운 시선을 가진 자, 그
사라스와티가 된 지식의 부를 가진 자 마마라는 그런 시를 읽었습니다. Om Shanti. 옴 샨티 여러분, 아비아티 파리바르 여러분. I was very fortunate to be with Mama for few years. 저는 몇 년 동안 마마와 함께 할 수 있는 대단한 행운을 가졌었습니다. 마마는 델리에 오셨었고 또 마도반에 가서 마마를 만나기도 했습니다. 바바와 마마 두 분 다 너무나도 우리가 우리의 부모의 품 안에 있다는 그런 아름다운 느낌을 주셨었습니다. 그리고 마마의 단계를 볼 때 마마는 이제 한 주, 두 주 뭐 더 이제 살 날이 더 남지 않았다라는 걸 알았을 때도 그러했죠. 또 한 번은 다디들도 마마의 방 안에 있었는데 그때 저도 그 자리에 있었는데 다디 중에 한 분이 마마에게 물었습니다. 마마 어떻게 느끼십니까? 무슨 생각을 합니까? 그러니까 마마는 드라마입니다. 이렇게 얘기했습니다. 드라마 안에 뭐가 있든 그렇게 얘기했습니다. 근데 마마가 무슨 말을 하든 그냥 말로만 그렇게 하는 것이 아니라 정말로 그 내적인 안정감을 가지고 말을 했습니다. 저는 정말 놀라웠게 느꼈고 지금까지도 그거에 대해서 생각해 보면 마마가 얼마나 안정적이었는가를 생각하게 됩니다. 오후에 뭐 5시 15분 전 그럴 때 숨이 차서 이제 우리가 의사를 불렀습니다. 그래서 의사가 왔고 다디굴자 그리고 디디 몇 명이 그 자리에 함께 있었는데 마마의 얼굴은 너무나도 환하고 환하게 꽃이 피었습니다. 그래서 마마 그 의사가 주변을 둘러보면서 지금 환자가 누굽니까? 이렇게 얘기할 정도였습니다. 물론 마마는 침대에 누워 계셨죠. 그런데도 명랑하고 얼굴이 너무나도 그런 환하게 피어 있었습니다. 전혀 슬픔이나 그런 기색이 없었습니다. 그리고 나이도 젊었죠. 45밖에 되지 않았었죠. 그런데 놀랍게도 마마의 단계는 정말로 안정적이었습니다. 요즘에 우리도 물론 내내 바바를 기억해야 되죠. 근데 왜 우리가 이 다디들의 품성을 보여주는가? 이달의 다디들의 품성을 우리가 나누는 이유는 그래서 지식이 이게 단지 지각에만 있는 게 아니라 의식 속에까지 들어간 겁니다. 그걸 자각을 하고 있는 상태인 거죠. 그래서 얼굴을 보면 그걸 알 수가 있었습니다. 그래서 우리가 그들에게 그들의 이야기를 여러분들에게 소개하는 거. 우리가 그걸 뭐 기억하려 그런다기보다는 나는 뭐 누가 다디장키를 일주일 내내 기억해야 되겠다. 이렇게 생각할 건 아닙니다. 다디장키는 다디장키고 다디가 그렇게 된 건 바바 덕분입니다. 바바의 가르침, 바바의 동반, 바바의 과업이 바로 다디가 그렇게 되게 만든 겁니다. 그래서 언제나 이거는 바바의 이야기라는 생각을 해야 되는 겁니다. 그래서 우리가 이분들의 이야기를 들을 때 우리 삶 속에 그런 상황이 닥쳐왔을 때도 우리도 순식간에 이 다디들이 이걸 어떻게 했는가를 생각할 수 있게끔 돕기 위한 목적으로 나누는 겁니다. 다디 장기를 생각해 보면 어떤 일이 다디의 몸에 일어나든 어떤 일이 일어나더라도 나는 바바에게 속한다. 그리고 나는 야기야에 봉사해야 된다. 이게 다디의 슬로건이었습니다. 그리고 엄청나게 안정적이었습니다. 제가 다디들하고 함께 있었던 시절을 기억하는데요. 지식이 바로 그들의 삶이었고 그게 바로 그들의 스무르띠 의식이었습니다.
그래서 어제 아침에 바바가 멀리에서 1등 가는 거는 1등 가는 그룹은 행동하기 전에 의식을 하는 거죠. 둘째 그룹은 행동하고 나서 내가 그렇게 했으면 안 됐는데 이렇게 생각하는 그룹이라 했죠. 그래서 저는 사실 오늘 아침부터 여러 드라마 장면이 매 시간마다 다른 장면이 우리 앞에 펼쳐졌는데요. 그래서 오늘 우리는 자신의 차트를 보면서 내가 얼마만큼 실제로 행동을 행하기 전에 이미 초연함과 사랑이 이미 됐는가, 행동하고 나서 이제 나 초연해져야 되는구나, 이게 아니죠. 그래서 저는 멀리에서 기억을 했습니다. 행동하기 전에 의식을 하는 거냐 아니면 행동하고 나서 의식을 하는 거냐라고 바바가 얘기하셨던 포인트가 생각났어요. 바바 말씀하시듯이 어떤 때는 우리가 지각이 아주 거기에 몰입이 돼 있어서 초연하지 못하다고 얘기하시죠. 그래서 행동을 하고 난 다음에 좀 초연해지자 이렇게 되기도 한다고 하셨죠. 그래서 우리가 지식을 듣고 우리는 그걸 또 실천을 하고 싶은 겁니다. 그래서 실천을 하면서 아직도 얼마만큼 갭이 있는가, 내가 얼마만큼 미리 의식했고 어떤 때는 얼마만큼 또 내가 일이 끝나고 나서 그 의식을 기억을 했는가를 보는 겁니다. 그리고 무슨 말을 하든 무슨 행동을 해야 되든 해야 될 일은 해야 되죠. 그러나 그러고 나서는 우리가 다시 그 상태로 돌아갈 수 있는 겁니다. 그래서 내가 어느 누구를 대하더라도 그 내 파동이 달라지지 않게 해야 합니다. 나의 좋은 염원이 언제나 유지되어야 하는 것입니다. 제가 얘기하듯이 우리가 말도 하고 또 어떤 거는 뭐 말하지 않을 수 없는 것들이 있죠. 그러나 그때 내 필링은 괜찮아야 되고 거기에 사랑이 있어야 되는 거죠. 그래서 그거는 우리가 무슨 말을 하더라도 초연한 상태에서 그 말을 한다는 것이죠. 그게 사실 그렇게 초연함이 없으면 사랑이 있을 수가 없는 겁니다. 그래서 내가 그런 필링을 가질 때 당신도 영혼이고 내가 당신에 대해서 사랑을 여전히 가지고 있다라는 이런 종류의 생각이 일어날 수가 있는 겁니다. 저 다디들을 보고 마마를 보면서 그분들을 보게 되는데요. 왜냐하면 영혼이 가장 깊이 연결되어 있는 것이 자기 몸과의 연결입니다. 사실 영혼에게는 몸이 전부죠. 마마가 그 몸에서 초연해질 수 있었더라면 다른 그 모든 걸로부터 얼마나 초연했겠습니까? 근데 이 모든 것들이 실질적으로 우리가 훈련을 해서 얻어지는 거죠. 그래서 우리가 여기서 선택한 이 주제 스므르티 스와롭이라는 거 우리가 의식한 것에 확신이 되는 거죠. 배우로서 연기를 하듯이 내가 제대로 준비됐는가 그러면서 연기를 하는 것과 마찬가지인 겁니다. 그래서 우리의 목표는 단지 이렇게 다디들의 모범이나 예를 스토리를 나누고 그거에 그치는 것이 아닙니다. 실제로 정말로 그걸 하는 거, 내가 그렇게 되어야 되겠다라는 그런 영감을 받기를 바라는 거죠. 언제 우리가 다시 이런 기회를 얻겠습니까? 그래서 우리가 집단적으로 이거를 함께하고 그것이 세계 변화에도 막 아주 깊은 영향을 미칠 수 있게 하자는 겁니다. 그래서 바바에게 우리가 소속된다는 거에 관련해서도 굉장히 많은 필링이 있습니다. 그래서 내 생각, 말, 행동, 에너지, 시간 그 모든 것이 바바에게 속하고 모든 것이 바바 것이다, 바바의 것이다라는 생각이 있어야 되겠죠. 그래서 바바가 이 야기야를 창조하신 거죠. 봉사를 위해서. 그리고 이 야기야를 부양을 해야 되는 것이고 그 야기야를 통해서 세계 봉사가 이루어지는 겁니다. 내가 세계에 봉사하는 게 아닙니다. 누구라도 메시지를 받는다면 그들이 마두반에 가거나 센터에 바바의 집에 오기를 원하죠. 그건 바로 야기야입니다.
신만이 나에 대해서 권리를 갖는다. 내가 신이 나를 마음대로 쓰게끔 권리를 준다라는 거. 또 우리가 해야 될 일은 그 야기야에 봉사하는 것이죠. 다디가 5월 달에 보통 다디가 피스빌리지에 오셨었기 때문에요. 그리고 특히 우리는 다디와 함께 저녁 명상을 하도록 그 방을 따로 만들었습니다. 저녁 시간에는 한 5, 60명이 다 그 방에 모여서 저녁 명상을 하고 그러는데요. 그래서 거기에서 우리는 다디가 함께 하는 걸 느낍니다. 다디가 우리와 함께 하고 있다는 느낌을 갖습니다. 또 우리는 우리 조상 영혼들에게 조상 영혼들로서 다디장케에게 경의를 표하는 거죠. 저는 다디의 시선이 저에게 이게 꽂혀 있는 걸 느낍니다. 제가 다디를 만날 때마다 길게 드리스를 주셨고 그러면 저는 그걸 통해서 저한테 무슨 말씀을 하시려는가를 알 수 있었습니다. 왜냐하면 우리 모두가 이 야기야를 돌봐야 되는 사람, 돌봐야 될 역할을 가진 사람이니까요. 네, 이 야기야를 돌본다는 건 또 가족을 돌보는 거기도 하죠. 때로는 저는 우리가 오늘은 가족에게 뭘 먹여야 될까 생각합니다. 저는 그런 거에 대해서 관심을 갖습니다. 근데 어떤 사람은 왜 디디가 해야 그런 생각을 해야 되겠습니까? 그렇게 생각할 수 있지만 이건 가족이고 이게 이야기 때문에 그런 겁니다. 제가 바바에게 온 이래로 저는 마마 바바와 함께 했었고 그 다음에 맘모이니 디디와 또 함께 하고 그랬는데 그 당시에 모든 시스터, 브라더 누구나 다 올라운더 만능인이었습니다. 부서가 따로 없었습니다. 누구라도 모든 일을 다 했습니다. 그 다음에 이제 다디 프라카시마니가 디디 마모이니가 떠나신 다음에 그 다디지가 이제 책임을 맡은 다음에 우리가 옴샨티 바원을 지었죠. 거기서 이제 컨퍼런스를 규칙적으로 열게 되었죠. 그러면 또 그 리틀 모인이 있었죠. 그리고 다디하고 저하고 같이 이렇게 메뉴도 짜고 신문 그 게스트들이 오면 어떤 선물을 주고 음식은 뭘 대접할 건지 뭐 이런 거를 같이 계획하곤 했었습니다. 그래서 우리도 지금도 RC 선에서 우리가 이야기야로서 가족으로서 그런 계획을 세워서 하는 거죠. 우리가 바브나를 가지고 있고 바바에 대한 사랑을 가지고 있을 때는 그 신의 사랑을 모든 이에게 그리고 내가 배운 거 모든 것은 그저 마마 바바 그리고 다디들에게서 배운 겁니다. 그래서 저는 아마 여러분들 많은 분들이 새로운 분들이고 일부 여러분들 중에 다디를 별로 못 만난 분들도 있을 겁니다. 그러나 처음부터 여러분들이 뭔가를 좀 알 필요가 있다 싶어서 그래서 우리가 아디데브 프로그램을 하는 겁니다. 처음에 어떻게 시작이 되었고 어떻게 왔고 지금 현재는 어떠한가를 보는 겁니다. 지금 많이 변했죠. 80년 넘게 운영되어 온 이야기야가 긴 여정이었죠. 근데 이제 우리는 압니다. 우리의 단계가 어제 카르마 요기에서 카르마 디트로 간다고 얘기했는데요. 바로 우리의 단계 안에 신의 파워와 신의 바바의 야기야가 드러나게 되는 것입니다. 그 안에서. 그래서 우리는 스무르티 수아룹이 되어야 하는 것입니다. 그리고 여러분은 다디장키를 보셨습니다. 우리가 다디의 방에 갔을 때 다디는 바바와 함께 앉아 계시고 혼자일 때는 언제나 바바와 함께 있었습니다. 또 남들하고 함께 있을 때도 있었지만요. 그럴 때 다디는 그 정말 침묵 속에서 요가 파워로 많은 과업을 달성했습니다. 바바와 마마도 마찬가지입니다. 침묵 속에서 요가 파워를 많이 사용해서 왜냐하면 미묘한 차원의 많은 장애가 일어나니까 여러 가지 다양한 산스카라들이 일어나고 상황들이 일어나고 까르마의 잔고가 청산되는 일이 일어났으니까요. 근데 그분들은 그저 침묵하면서 바바 기억하면서 자기 단계를 안정시켰습니다. 그리고 그 상태에서 드라마
장면을 지켜봤던 것입니다. 우리도 또한 다디 장키 슬로건 바바에게 속하고 또 야기야에 봉사한다는 그 슬로건을 우리도 우리 것으로 간직해야 되겠습니다. Shanti. 옴 샨티. 네, 가족 아비약티 파리바리 가족 여러분, 시스터 부미 그리고 아비약티 파리바르 팀 빅팀이죠. 오늘은 다디장키에 대해서 나누는 마지막 날입니다. 그래서 저는 조금 좀 내용을 바꿔서 제가 메모한 걸 나누는 대신에 시스터 가이트리하고 제가 다디장키의 90회 생일을 위해서 책을 함께 쓰고 있을 때 일어난 일을 나누겠습니다. 2006년이었습니다. 그 해에 90세가 되었는데요. 그래서 다디한테 가서 우리가 다디를 위해서 우리가 책을 하나 좀 쓰고 싶습니다. 이랬더니 뭐 고맙지만 나는 책 필요 없다 그러셨어요. 근데 저희가 쓰고 싶은 책은 다디가 정말 귀중하게 생각하는 그런 그 내용을 담은 책을 쓰고 싶습니다. 그래서 이타적인 봉사에 대해서 좀 책을 쓰고자 합니다. 그러시면 어떠냐 그랬더니 이제 그걸 수락을 하셨어요. 그래서 2년 동안 우리가 책을 썼고 여러 사람을 인터뷰를 했습니다. 그래서 위대함이 어디서 나오는가에 대해서 살펴봤습니다. 어떤 사람이 정말 그런 자기의 탁월함, 위대함이 나오게 될 때 그 안에서 어떤 작용이 일어나는가에 대해서 살펴봤습니다. 근데 모든 사람이 자기의 그 탁월함이 나오면 그 순간에 대해서 얘기를 해보라는 마틴 루터 킹이든 마하트마 간디든 넬슨 맨델라든지 이런 위대한 영혼들을 언급하는 거였습니다. 그래서 우리가 그 책을 쓰고 이제 거의 다 그걸 맞춰서 인도로 돌아가서 이제 다디하고 얘기를 해봤습니다. 우리가 여러 사람 인터뷰하면서 들은 얘기를 다디한테 얘기를 했습니다. 그래서 그 영혼들에 대해서 모든 이들이 위대한 영혼이라고 여기는 사람들에 대해서 넬슨 맨델라, 마하트마 간디 이런 사람에 대해서 말씀을 드리니까 다디가 이렇게 얘기하시는 거였어요. 다디의 답은 네, 좋습니다. 간디는 인도를 비폭력으로 인도를 독립시킬 수 있었지요. 그러나 기억하십시오. 그게 그 사람의 목표가 아니었다라는 것을. 그의 가장 높은 목표는 라마의 왕국을 세우는 거였습니다. 이 지상 위에 천국을 세우는 게 그분의 가장 높은 목표였습니다. 근데 그 사람이 그 목표는 달성 못했습니다. 그는 자기 말로, 본인의 말로 진리의 실험이라는 말로 표현한 그런 삶을 살았고 그 삶에서 의도적으로 가장 높은 진리를 살고자 했고 그 과정에서 매우 소박해졌고 한동안 그는 남들에게 영감을 주어서 그와 마찬가지로 될 수 있게 해주었습니다. 그러나 그는 지속 가능한 어떤 공동체, 위대한 탁월함을 가진 자들의 공동체를 형성하지는 못했습니다. 그래서 다디 말씀이 바로 우리가 그걸 해야 됩니다. 딱 한 명만 위대해지는 게 아니라 위대한 자들의 위대함의 공동체를 형성하는 것. 그게 바로 지금 우리가 해야 될 일입니다. 그렇게 얘기했습니다. 그래서 우리가 다디께 물었죠. 그러면 지금 이때에 대해서 뭐 특별한 게 있습니까? 우리가 과거에 했던 그런 실수를 다시 하지 않을 수 있는 그런 뭐 특별함이 이때에 있습니까? 대답이 있습니다. 철 시대는 이제 끝나고 있습니다. 사투유가가 황금 시대가 오고 있습니다. 이 때가 바로 그 중간의 때입니다. 철 시대와 황금 시대의 중간의 때입니다. 그리고 지금 이 때가 우리가 우리의 참 자아를 알고 신을 알고 그리고 신과 관계를 맺을 수 있는 때입니다. 우리 인간은 탁월함, 위대함의 공동체를 창조할 수 없습니다. 간디나 만델라 같이 그렇게 위대한 인간들도 그 이런 일을 하지 못했습니다.
있습니다. 그러나 신은 그걸 He accomplishes this task 바바는 신은 우리를 일깨우고 우리에게 진정으로 우리가 누구인가를 일러줌으로써 그 과업을 수행하십니다. 그리 세상의 나머지 사람들은 어둠 속에 있지만 새로운 세계의 첫 번째 빛이 지금 태동하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 야기야에 봉사하고 야기야의 과업에 봉사한다고 할 때 그건 우리가 신을 도와서 이 위대한 영혼들의 공동체에 봉사를 하는 것이고 우리가 그 공동체, 위대한 영혼들의 공동체가 되는 것입니다. 그러면 비디오를 보겠습니다. आने वाली सदी के लिए 우리는 앞으로 다가올 새로운 세계를 위해서 씨앗을 뿌렸습니다. 그런 세상이 올 것입니다. 우리는 단연코 그 세상을 위해서 물을 줄 것입니다. 우리가 세 가지를 우리 앞에 두어야 합니다. 첫째는 소박함입니다. 단순 소박함. 아주 단순 소박해야 합니다. 소박함 안에는 아주 많은 아름다움이 있습니다. 또 서로 함께 커뮤니케이션 할 때도 그렇고 신과의 관계에 있어서도 그렇고 자기 자신을 이해하는 데 있어서도 매우 단순 소박함이 있어야 합니다. 이게 내 머리를 아주 골머리를 머리를 때릴 일이 없는 것입니다. 차분한 머리로 그리고 깨끗한 가슴으로 그저 생각을 해볼 문제입니다. 내 경험으로는 심플리시티가 우리의 머리를 차분하게 만들어주고 내 가슴을 깨끗하게 만들어주고 관계에 있어서는 서로 이타적인 태도를 가질 수 있게 해주는 것입니다. 자비로운 느낌이 있게 됩니다. 서로의 그 가슴에 손을 얹음으로써 우리는 또한 공감을 하게 되고 이 인류를 위해서 이 세상에 바로 그런 그것이 필요한 것입니다. 나는 뭐 모든 걸 원한다 이게 아니죠. 자기 자신을 위해서 그리고 각자의 가족을 위해서 모든 이가 우리가 이 세계 전체를 위해서 생각해야 됩니다. 여러분이 세계를 위해서 뭔가를 할 때 내가 그걸 해야 되는 것입니다. 심플리시티는 우리에게 신호를 합니다. 우리가 이 세상에 대해서 사랑을 가지고 있다면 첫 번째로 우리가 버림의 그 느낌, 바브나를 가져야 된다는 겁니다. 저는 온 세상 안에 마하트마 간디에 대해서 많은 사랑이 있다는 걸 보아왔습니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 그의 버림의 태도, 타파시아, 그리고 신에 대한 믿음 때문이었습니다. 그는 바라트를 위해서 그렇게 했습니다. 그런데 우리는 모두 여기에 함께 온 세계를 위해서 이렇게 모인 것입니다. 온 사방, 세계 온 사방에 구석구석마다 평화와 사랑의 그 소나기가 여기에 이 모임 안에서 퍼져나가는 것입니다. ओम शांति
ओम शांति। 네, 옴 샨티 3번 하셨고요. जीव जाओ। Go deep into this. मैं कौन हूँ ना? Who am I? 나는 누구인가? Who do I- 나는 누구에게 속하는가? जिसको मेरा कहा, whom 그래서 mine? 내가 누구를 나의 것이라고 내 것이라고 부르는가? उसने भी कहा The one who I am calling mine. तू मेरा है। 내가 내 것이라고 부르는 분, 그분도 또한 너는 나의 것이다라고 말합니다. You are mine. 나는 당신에게 속하고 당신은 나에게 속합니다. 내 필링으로 그렇게 느낍니다. The confluence age. 왜냐하면 지금 이 때가 합류 시대이기 때문입니다. God also established this time. 어, ये शिवा से 지금 이 때가 मैं समर्पण हूँ। I've surrendered to the तन yoga. मन धन से समर्पण। 이 바바는 야기야를 만들었고 나는 야기야에 나를 바쳤습니다. तन मन धन से यज्ञ शिवा हो रही है। And so through my 그리고 나는 내 몸과 마음과 부로 야기야 봉사를 하고 야기야 봉사가 지금 이루어지고 있습니다. देह के भान से परे रह करके remaining beyond the awareness of the body. 그리고 그런 다음에 나는 이 몸의 의식을 초월합니다. ये वाणी स्थिति से With the soul conscious stage, 영혼 의식의 단계를 가지고서 I'm doing 나는 the 야기야 봉사를 합니다. They should not 그러면서도 나는 내가 하고 있다는 의식을 갖지 않습니다. I'm doing. I have to pay attention to ऐसे this. सदा 나는 여기에 주의를 기울여야 합니다. There should be the deep fire of love. 깊은 사랑의 불길이 일어나야 합니다. There should be the deep fire. अब मुझे बनानी है ना। 강렬한 사랑의 불이 일어나야 합니다. Created this eagerness. 바바가 지금 오셨다라는 그런 그 느낌으로 깊은 열의를 가져야 합니다. Om Shanti. 옴 샨티. Greatness 위대함의 says that 공동체 belong to godly clan. 바바가 너희 모두가 신의 가문에 속한다. 브라민 꿀이라고 하죠. 힌디어로. 거기에 속한다고 얘기하시죠. 또 그 다음에 데위 삼프라다이라는 게 신인들의 공동체라는 뜻입니다. 신성한 공동체. Because when Shiva Baba came 왜냐하면 in the body of Brahma Baba, 시바바가 브라마 바바의 몸에 와서 지식을 나누기 시작했을 때 many friends, family, 많은 친구들과 they start not 가족들이 coming to listen. 단지 말씀을 아침에 삿상에 그 강의를 들으러 왔을 뿐만 아니라 또 그리고 옴 챈팅을 했을 뿐만 아니라 바바가 실제로 위원회를 구성하기로 Then 300 of 신탁위원회를 구성하기로 했을 때 families with children, 300여 명의 사람들이 가족, 그 부모와 자식들이 같이 있는 그런 가족을 포함해서 and parents, they all came. 다 같이 들어왔습니다. 다디프라 카시마니도 가족, 이게 형제들이 6이었는데 온 가족이 다 들어와서 이 공동체 일원이 됐죠. 그래서 사실 오직 바바만이 우리가 위대함의 공동체 사회를 형성할 수 있는 겁니다. 또는 바바가 말씀하실 때 브라민 가문이든 신의 가문이든 신인의 가문이든 그거를 형성하신 거죠. 그런데 우리 각자가 내가 누구인가 진정으로 참 자아가 누구인가를 이해하고 나면 내가 평화와 사랑과 행복이 있는 그런 영혼이라는 그런 단순하게 나를 알았을 때 그게 나 진정한 나를 알게 된 것이죠. 전에는 우리가 구도자로서 또는 기도하고 그랬지만 자기 자신을 깨닫지는 못했었죠.
그래서 우리가 내가 바로 그 순수하고 평화롭고 사랑이 가득한 영혼이다라는 것을 깨달았을 때 내가 나 자신을 참자를 알게 되는 거죠. 그리고 그때서부터 내가 남들 다른 영혼들을 보는 시선이나 관계 맺는 방식도 똑같은 방식으로 하게 되는 거죠. 그래서 네, 오늘 우리가 연습할 것은 정말 진정한 참자, 내가 누구인가 그 상태에 머무는 겁니다. 다디가 말씀하신 게 내가 누구이고 내가 누구에게 속하는가로 얘기하신 거죠. 몸이 신에게 속하는 건 아니죠. 이 나 영혼이 신에게 속하는 거죠. 그리고 그것도 우리의 본래의 나가 속하는 신에게 속하는 거죠. 영혼의 상태의 나가 신에게 속하는 거죠. 그래서 우리가 오늘 하루 종일 이 연습을 의식하는 연습을 하겠습니다. 나는 누구이고 나는 누구에게 속하는가? 그리고 나는 야기야를 위해서 야기야 봉사를 위해서 있다라는 아주 아름다운 훈련을 오늘 해보겠습니다. 그래서 스무르티 의식 그리고 스와룹이 되는 거 의식 속에 담고 실제로 그렇게 되는 거 그러니까 행동을 하는 중에 바로 그 스무르티 상태를 유지하는 거 그리고 그 퍼센티지가 높아지면서 그게 스와룹이 되는 거죠. 화신이 되는 거죠. 그렇게 해서 우리가 의식의 화신이 되는 것입니다. 옴 샨티